کپتان کی ٹیم میں ایک بار پھر تبدیلی، وفاقی کابینہ میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا۔ شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ اعظم سواتی کو وزارت ریلوے اور اعجاز شاہ کو وزیر انسداد منشیات بنا دیا گیا۔ مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے بطور وفاقی وزیر حلف اٹھا لیا۔ مینار پاکستان کے جلسے سے پہلے بڑی بیٹھک، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جاتی عمرہ پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو مریم نواز سے ملاقات اور دادی کے انتقال پر اظہار تعزیت کریں گے۔ بلاول کے وفد میں شہری رحمان اور قمر زمان قاہرہ شامل۔ میرا بدلہ عوام سے مت لو، کبھی کسی حکومت کو اتنی نیچ حرکتیں کرتے نہیں دیکھا۔ لاہوری انہی حرکتوں کے خاتمے کے لیے باہر نکلیں گے، مریم نواز کا ٹویٹ۔ کہتی ہیں کل لوگ کہہ رہے تھے عمران خان اب ہوٹل والوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ گھبراہٹ اور خوف کا یہ عالم ہے کہ مذاق بھی حقیقت میں ڈل گیا۔ حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی، حکومت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ مریم اورنگزیب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہتی ہیں شہریوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ ڈی جے بٹ کو گرفتار کر کے حکومت نے چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کیا۔ جہاں سے کھانا کھایا ان پر بھی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ وزیر خارجہ نے کہا بھارتی کرونیکلز کی رپورٹ نے بھارتی پروپیگنڈے کے جال سے پردہ اٹھا دیا۔ بین الاقوامی سطح پر بھارت پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی ناکامیوں کو چھپا رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے تشخص متاثر کرنے کی ناکام کوشش میں سرگرم ہے۔ ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی، بھارتی سینئر سفارتکار دفتر خارجہ طلب۔ پاکستان نے بلا اشتعال فائرنگ کرنے پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا اور احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ پاکستان کی معیشت کے لیے مزید اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ نومبر کے دوران ترسیلات زر میں اضافہ جاری رہا۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے مسلسل 6 ماہ سے ترسیلات زر $2 ارب تک پہنچ گئیں۔ مسلسل 6 ماہ سے ترسیلات زر $2 ارب سے زائد رہیں۔ نومبر سے ترسیلات زر 2 ارب 24 کروڑ تک پہنچ گئیں۔ رواں سال ترسیلات زر 28.4% بڑھیں۔ کورونا کی دوسری لہر مزید خطرناک، ملک بھر میں کورونا سے ایک دن میں مزید 50 اموات۔ کورونا کے 3047 نئے کیسز رپورٹ۔ این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 4,32,327 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,791 مریض صحتیاب۔ اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے اپوزیشن کا عوام کی زندگیوں پر سیاست کرنا المیہ ہے۔ جلسوں کے ذریعے کورونا پھیلانے والے عناصر عوام سے مخلص نہیں۔ اپنی منفی سیاست کے لیے عوام کی زندگیوں کو داؤ پر لگانا کہاں کی سیاست ہے؟ افراتفری کی سیاست کی علمبردار پی ڈی ایم کی منزل صرف این آر او ہے۔ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے انہیں این آر او نہیں ملے گا۔ اپوزیشن کی حسرتیں پہلے پوری ہوئیں، نہ آئندہ ہوں گی۔ پی ڈی ایم کا ٹولہ اسی طرح روتا رہے گا اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ استعفے دینے والے اسے منظوری کے لیے اسپیکر کو بھیجوائیں، جس کے بعد ہم ضمنی انتخابات کروا دیں گے، مگر ہمیں پتا ہے کہ سارے استعفے کہیں اور جمع ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں اب تک صرف 1-2 اپوزیشن اراکین کے استعفے آئے ہیں۔ استعفے مسترد، مولانا کے پاس جمع کرنا جعلی استعفوں کی دلیل ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بجائے استعفے اسپیکر کو دیں۔ پی ڈی ایم سٹیج پر اکٹھے یہ چہرے پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ قوم جان چکی کرپشن آپ کا ایمان اور بلیک میلنگ ہتھیار ہے۔ جتنے مرضی جتن کر لو، ڈرامے بازیوں سے کام نہیں چلنے والا۔ نئے پاکستان میں کرپشن کے ناصوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अवाम के मफाद में एहतजाजी सियासत को मुलतवी होना चाहिए, मुज़ाकरात का माहौल बनाना जरूरी है। वो शख्सियात जिनका अमूमी एहतराम है वो आगे आएं, वो शख्सियात जो हुकूमत अपोजिशन में एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं आगे आएं, मुज़ाकरात का माहौल बेहतर बनाने में किरदार अदा करें, तलखियां कम करें, मुल्क के लिए जरूरी है। डंडा बरदार जत्थे बदहवास पीडीएम की परेशानी जाहिर कर रहे हैं। फिरदौस आशिकाबान कहती हैं राजकुमारी और उसके चेले आवाम को डंडे थमाकर ऊंचे हथकंडों पर उतर आए। शाही खानदान एक बार फिर सियासत को इंतशार फसाद की जानिब धकेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला, इदारों पर पथराव, धमकियां नून लीग की शनाख्त है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात, पीडीएम के इंतशार पर मबनी सियासत को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा आईनी मुद्दत से एक दिन भी पहले हुकूमत कहीं नहीं जा रही। पीडीएम को आवाम की जिंदगियां नहीं अपनी सियासत अजीज है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा अपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी, आवाम हुकूमत के साथ है। पीडीएम जितने मर्जी जलसे कर ले, हुकूमत कायम रहेगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है जब हम असम्बलियों को छोड़ेंगे तो दमादम मस्कलंदर होगा। 13 दिसंबर को सारे काफिलों का रुख मीनार पाकिस्तान की तरफ होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क की खातिर सब काम किए, लेकिन हमें गद्दार तक कहा गया। क्या सारे वजीर आजम गद्दार थे? मुस्लिम लीग नून ने मरकजी फैसला साज कमेटियों का हंगामी मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मुश्तरका इजलास 14 दिसंबर को होगा। सीओसी और सीडब्ल्यूसी का इजलास दोपहर 2 बजे लाहौर में मरकजी सेक्रेटेरिएट में होगा। पीडीएम के 8 दिसंबर के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की जाएगी। लाहौर में मरियम नवाज के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाने पर इशरा थाने में नून लीगी रहनुमा तौसीफ शाह के 3 भांजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में एसओपीज की खिलाफवर्जी, ट्रैफिक निजाम मुतासिर करने की दफात शामिल। पीपल्स पार्टी क़यादत की सिंध असम्बली अराकीन को इस्तीफे बिलावल हाउस जमा कराने की हदायत। अराकीन सिंध असम्बली को स्पीकर के नाम हाथ से तहरीर करदा इस्तीफे भेजने की हदायत की गई। तमाम अराकीन सिंध असम्बली 14 दिसंबर तक इस्तीफे चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा कराएं। कोरोना वैक्सीन मार्च में मुतारिफ कराने का ऐलान। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीन के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबते में है। वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे मुख्तस कर लिए गए। पाकिस्तान ने अफगान अमन और मफाहमत के अमल को आसान बना दिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते और दीगर दुनिया के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने हमेशा कहा कि अफगान तनाज़े का हल फौजी नहीं सियासी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सकाफत और अकीदे के अटूट बंधनों से जुड़े हुए हैं। अफगान शहर जलालाबाद में खातून सहाफ़ी की गाड़ी पर फायरिंग। मलालई में ओन ड्राइवर समेत जाँ बहक। मलालई निजी टीवी और रेडियो में सहाफ़ती जिम्मेदारियों समेत खातीन और बच्चों के हकूक़ के लिए काम करती थी। दुनिया भर में कोरोना के 4 करोड़ 91 लाख से ज्यादा मरीज सेहतियाब। अमरीका में कोरोना से मजीद 2809, ब्राजील में 769, भारत में 487 मरीज इंतकाल कर गए। रूस अर्जेंटीना को कोरोना की 10 मिलियन डोज फराहम करने के लिए मुआहदे पर रजामंद। अर्जेंटीना के सदर का कहना है कि रवामा 3 लाख शहरियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। अगले साल जनवरी फरवरी में 1 करोड़ अफराद को वैक्सीन दिए जाने का हदफ हासिल कर लेंगे।